लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी अखा बंद करांगे, एक बार फिर प्रार्थना करांगे। थैंक यू जीसस, धन्नवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद परमेश्वर अब्बा पिता प्रभु यसु मसीह के नाम च तुहाडा शुक्र करते हैं इस सुंदर समय लिए। धन्नवाद प्रभु जी, तुहाडा वचन सत्य पवित्र जीवित ते दो धारी तलवार तो भी चोखा आ। खुदावंद तुहाडा वचन हिरदियां नूं छेददा और सानू अगे वधन दे लई बुद्धि समझ ज्ञान ताकत बख्शदा आ। खुदावंद प्रभु तुहाडा वचन साडे नाल गल करे, होण दो, तुहाडा पवित्र आत्मा कार्य करे। दिलां नूं खोलो प्रभु जी, तुहाडा पाक रूह अभिषेक नूं खोले उन्हां दे उत्ते पिता तुहाडे वचन दे द्वारा। अज दा वचन इन्हां दीयां जिंदगियां नूं छू लवे पिता, और ये तैयार होण जो तेरा पाक रूह इन्हां दी जिंदगी च करना चाहुंदा है। सारा जलाल असीं तुहाडे पवित्र नाम नूं दिन्ने आ प्रभु जी। मैं विश्वास करदा तुहाडे कलाम च लिखिआ बोलण वाले तुसीं क्या मेरा आत्मा तुहाडे विच बोलेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सारा आदर तुहाडे नाम नूं मिले, यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन। सब बोलो हालेलुया। जोरदार ताली बजावांगे प्रभु दी महिमा वास्ते। आइए एक वचन पढ़ांगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोई दस सकदा कि चर्च क्यों आने हैं? चर्च क्यों आने हैं? क्यों आने चर्च है? दसो। हालेलुया। कोई दस सकदा क्यों चर्च आने आप? होर कोई दसो। लिखा है वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए आते थे। चर्च ही सीखने लिए आने हैं। हालेलुया। चर्च ही परमेश्वर की महिमा करते हैं, आके भेंटां ऑफरिंग्स अपने आप नूं बलिदान के रूप च लैके आने हैं। पर फिर की, फिर यह कि जदों अही परमेश्वर नूं बलिदान चढ़ाने आ अपना आप, उहदे बाद परमेश्वर साडे नाल की करदा आ? गल करदा आ। वो शिक्षा दिंदा आ। सानूं की दिंदा? फिर शिक्षा दिंदा आ, ताकि असी इस शिक्षा के अनुसार अपनी जिंदगी नूं की कर सकीए, बतीत करिए, चलाइए और परमेश्वर के राज लिखे हो जाइए। जे ही कहिए कि परमेश्वर नाल समा बिताइए, तो समा आपां घर भी बिताउणा है, ठीक है। वो साडी परमानेंट ड्यूटी आ। जद तक असीं पृथ्वी के उत्ते आ, असीं परमेश्वर के नाल समा बिताउणा। पर चर्च विच की करन लई आने आ? कलीसिया विच असीं सीखण लई आउने आ। की करन लई? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। लिखा कलीसिया जिहड़ी पहली कलीसिया सी, और रसूलां दे कोलों की करन लई आंदी? शिक्षा पाउण लई आउंदी सी। सीखण लई आने आ। ते सिखदे कादे लई आ? बच्चे स्कूल क्यों जांदे आ? पढ़ लिख के चंगे कामकार ते लगना है ना, हुशियार बनना है। पर आपां कलीसिया अगर सीखण लई आ रहे हैं तो याद रखो, सीख के की करना है? सीख के प्रभु का काम करना है। तो जे तुसीं प्रभु का काम नहीं कर रहे तो फिर तुसीं कुछ भी नहीं कर रहे। सब बोलो हालेलुया। चर्च इसलिए आने था कि कलाम सीखिए और तैयार हो जाइए वो करन दे लई जो प्रभु साडे कोलों करवाउणा चाहुंदा आ। इसलिए इफिसियों 4 बाब उहदी 11-12 आयत विच लिखिया, परमेश्वर ने कलीसिया नूं रसूल, नबी, सुसमाचार सुनाउण वाले पास्टर अते शिक्षक दिते आ, ताकि मसीह दे लोग, परमेश्वर दे लोग सिद्ध बन जाण। की बन जाण? सिद्ध बन जाण। जिहड़ा तुसीं वचन इत्थे आके सुणदे हो, वो तुहानूं सिद्ध बनाएगा, तुहाडे सुभाव दे विच तुहानूं तैयार करेगा परमेश्वर दे राज दे लई, ताकि तुसीं उन्नति करो मसीह जीवन दे विच।
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ ਇਫिसियों 4 ਦੀ 11-12। उसने कुछ को प्रेरित करके और कुछ को सुसमाचार पढ़ो। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्यों इत्थे आए? सिक्ख्या पाने लिए आए हैं ताकि तुसीं सिद्ध बन जाओ। पहली गल, सेवा करने वाले बन जाओ। तो तीसरी गल, जो तुसीं सेवा करोगे मसीह दी देह की करेगी? उन्नति करेगी। पर अही बहुत सारे लोग जेड़े हाँ प्रभु दी हजूरी चाहोगे, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, प्रभु चंगा करेगा। पर प्रभु कहता जो चंगाई मिले, जो छुटकारा मिले, गवाही देनी है। गवाही दिंदे रहना, देख के हट नहीं जाना, पर अपनी गवाही लगातार दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ रहना। एक बंदे ने तुहाडी गवाही अज सुनी आ, ਉਹਦੇ ਲਈ गवाही पुरानी हो गई आ, पर होर किसे ਨੂੰ सुनाओगे ਉਹਦੇ ਲਈ अज भी नवी आ। भावें ये काम प्रभु ने तुहाडे जीवन च 10 साल पहला क्यों नहीं कीता ही, किसी भी नवे बंदे नूं सुनाओ ਜਿਹੜਾ प्रभु ਨੂੰ नहीं जानता ਜਾਂ प्रभु ਨੂੰ भी जानता आ पर अपने विश्वास च कमज़ोर आ, ਉਹਦੇ विश्वास ਨੂੰ तगड़ा करो। हालेलुया। अपनी गवाही दस के कहंदा मसीह दी देह की पावे उन्नति। किद्दां उन्नति पाओगी? ਜਦੋਂ तुसीं सिद्ध बन के खुदा दी की करोगे? सेवा करोगे। इसे लिए चर्च आए जे ताकि तुसीं गवाही देण वाले बन जाओ। ते गवाही किथे? सिर्फ पुलपट इत्थे खड़े हो के नहीं, पर जाके लोकां विच परमेश्वर दा काम कर सको। मेरी एक आदत आ, प्रभु दे कलाम च लिखा ने 2-2 करके भेजा। ओके ठीक आ, पर जो तुहाडे नाल कोई भी नहीं आ फिर तुसीं इकल्ले भी जा सकते हो। प्रभु कई बार इदां दे अवसर आए कि मैं कल्ला ही सीगा, पर मैं झिझकिया नहीं, मैं डरिया नहीं, मैं घबराया नहीं। अज भी जदों मैनूं लगदा कि इत्थे प्रभु दे वचन दे नाल खिलवाड़ होण डिया, छेड़छाड़ कीती जा रही आ, अज भी मैं उत्थे बोलदा, पर बोलो प्रभु दा आत्मा तुहानूं सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु दा आत्मा तुहानूं सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुहानूं सिखाएगा। कदी ये चीज़ मत सोचो कि मैं प्रभु दा काम कल्ला किद्दां करांगा जां मैं किद्दां कर लांगा, मेरे नाल कोई नहीं है। प्रभु यीशु तुहाडे नाल आ। हालेलुया। परमेश्वर दा पाक रूह की है तुहाडे नाल आ। मत सोचो कि मैं किद्दां। बहुत सारे लोग अज फेलर इस करके आ, वो बरकत नहीं पा सकते क्योंकि जब तक तुसीं परमेश्वर दे खेत विच जिहड़ी सेवा तुहानूं मिली वो नहीं करोगे, तुसीं चाह के भी प्रभु दे कोलों वो नहीं लै सकते जो प्रभु दे तुहाडे लई रखिया है। क्योंकि बरकतां कहना मसीह विच मिलियां। किहदे विच? इफिसियों 1:3 किहदे च मिलियां ने? मसीह विच। ते जदों मसीह दे नाल ही नहीं चल रहे ते कित्थों बरकत आ जाएगी? जदों ਉਹਦੀ सेवा ਨੂੰ ही नहीं कर रहे, जद ਉਹਦੀ देह ਦੀ उन्नति का कारण ही नहीं बन रहे, तो तुसीं प्रियो मंगदे भी रहोगे तद भी नहीं खुलेगा। कहंदा खटखटाओगे मैं खोलांगा नहीं, आकाश पित्तल दा हो जाएगा, तुहाडी प्रार्थना टकरा के वापस आएगी। फिर एक जगह ते लिखा कहंदा जब सब कुछ होने के बावजूद भी तू मेरी सेवा आनंद के साथ नहीं करेगा, तुझे भूखा नंगा प्यासा रहना पड़ेगा और तुझे तेरे शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। हालेलुया। जो सारा कुछ होने के बावजूद भी असीं परमेश्वर की सेवा खुशी के नाल ते आनंद नाल नहीं करते। कहंदा तैनूं की रहना पवेगा? भुखे नंगे ते प्यासे, ते तैनूं अपने शत्रुआं की करनी पएगी। अज असीं ठीक है शैतान दे सताए कई जगहां ते वेखदे हैं लोगों। क्यों? जब तुसीं प्रभु की सेवा नूं आनंद नाल नहीं कर रहे हुंदे। हालेलुया। हालेलुया। पर असल च तुहाडी बुलाहट की आ? सारी कलीसिया दी सेवा करना। नहीं करोगे तो याद रखो तुसीं फिर उन्नति नहीं कर रहे, सिद्ध नहीं बन रहे। क्योंकि हर एक बंदा जिहड़ा प्रभु दे करीब आ जांदा आ, वो प्रभु दे दिल नूं समझना शुरू कर दिंदा है। समझ रहे हो? वो प्रभु दे दिल नूं, प्रभु दा दिल की है? प्रभु दा पहला भी दस रहे सी, प्रभु नहीं चाहता कोई भी रूह की होवे नाश होवे। तुसीं रूहां बचाओगे किद्दां? पर जदों तुसीं
किस दे नाल अपनी गवाही वंडोगे, दसोगे प्रभु यीशु मसीह दे बारे, यीशु मसीह दे बारे, प्रभु दे बारे गल करोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था विवरण उच्च लिखा आया। ਉਹਦੀ 28 चैप्टर वर्स नंबर 47 पढ़ो। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं ਕਹਿੰਦਾ करेगा। ਤੂੰ ਜੋ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ इस कारण इस तू कारण तुझे भूखा, भूखा, प्यासा, प्यासा, नंगा नंगा और सब पदार्थ से रहित होकर सब पदार्थों से रहित होकर अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। और जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੂਆ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜੂਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਭਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, जिन्हों ਨੂੰ परमेश्वर कहता, इसलिए अर्खिप्पुस से कहना कुलुस्सियों 4:17 कहता, जो सेवा तुझे प्रभु में सौंपी गई है उसे पूरी सावधानी के साथ क्या करना? पूरा करना। क्या करना? पूरा करना। शैतान मौके का फायदा चुकदा। ਜਿਹੜੇ लोग अज प्रभु वालों बुलाए गए होंदे ने, कहना सौखा प्रभु का बुलाया ते चुनिया, पर जिन्हों प्रभु बुलाए ते चुने ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ भी आ। फिर कहता जे तू प्रभु की सेवा नहीं कर रहा तो याद रख तू शैतान दे सामने खलोता आ, अपने आप ही तू दरवाजा खोल देगा। क्यों? क्योंकि जेड़ा बंदा प्रभु की सेवा नू नहीं कर रहा हुंदा, शैतान ओदी सेवा करेगा सेवा दूजी करेगा फिर ओदी। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ नू नहीं समझते। सब तो पहला जिदा मैं क्या परमेश्वर के सामने अही भेंट बन के आउने आ, ये साडी आत्मिक सेवा। रोमियो 12:1 पढ़ो। ये साडी आत्मिक सेवा कि असीं प्रभु के सामने आए हैं। तुसीं भवन च आए हो, अज संडे तुसीं वर्शिप च आए हो, ये तुहाडा एक हिस्सा आ चर्च आना जां बंदगी करना, घर विच भी अपने प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, रोजा रखना, अपने आप नूं पवित्रताई दे विच लैके चलना, ये तुहाडी आत्मिक सेवा आ। पढ़ो। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाए कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मतलब अपने आप नूं पवित्र करके खुदा दी हजूरी विच आउणा, खुदा दी हजूरी च चलना, पवित्रताई च। ये साडी की आ? आत्मिक सेवा। जिन्हों प्रभु वेखदा कि ये बंदा मेरे नाल बहुत की है, वफादार है। ये छोटियां गल्लां च भी मेरे नाल की है? वफादार है। ये अपने आप नूं मेरी हजूरी विच चढ़ाउंदा पवित्रताई दे नाल, ये मेरा बंदा है जिते मैं मान करदा। ये आत्मिक सेवा वा कहंदा। ते दूजा हिस्सा सेवा दा, जदों असीं परमेश्वर दी सेवा, पर कई लोग ये पहले भाग च भी फेल आ, वो पवित्रताई च ही नहीं जा चलणगे। जद वो अपने शरीरां दा अनादर करनगे, जद अपने शरीरां दी बेअदबी करनगे, कहंदा शरीर नूं जीवित पवित्र ते भौंदा होया करके की चढ़ाओ? बलिदान चढ़ाओ। ये तुहाडी की आ? आत्मिक सेवा आ। सब बच्चे भी सुन लो, नौजवान भी, भैन भरा भी सारे। कहंदा अपने शरीरां नूं जीवित पवित्र ते भौंदा होया करके की चढ़ाओ? बलिदान चढ़ाओ। ये तुहाडी आत्मिक सेवा आ। आत्मिक सेवा पहले स्थान ते आ।
मतलब ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ। याद रखो, कहता दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आज बहुत वारी जाती दोष, प्रभु ने मैनू वचन दिता सीगा मैं दोष दे उत्ते इस अज दे संडे मीटिंग लई, पर प्रभु ने मैनू ये भी टॉपिक नाल दे दिता, इसलिए मैं हुण दोवें कंबाइन करके तुहानूं दसना चाहूँगा। इसे विच ही आ गया पवित्रताई दे उत्ते। जब तुम दोष लगाना शुरू करते हो ऐटोमैटिकली शैतान लई दरवाजा खोल देंदे हो, क्योंकि भाइयां उत्ते दोष लाउणा सिर्फ किहदा काम है? बोलो उच्ची, किहदा काम आ? शैतान दा काम है। कहंदा लिखा है वो जो दिन रात प्रभु के लोगों पर दोष लगाता था उस शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया और फिर उसके लिए वहां पर कोई जगह ना रही। दोष लाउण वाला बंदा कदी भी अपने स्थान उत्ते ना रह पावेगा। याद रखो, कदी अपनी बुलाहट नूं पूरा कर ना पाएगा जिहड़ा बंदा दोष लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर दोष दा विरोधी शब्द की है? माफ करना, प्यार करना, भुलना ते अगे वधना। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। याद रखो, दोष लगाना, विरोधता करनी, निंदा करनी, चुगली करनी, पाप, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, ये सब शरीर के काम आ। इसलिए कहता शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, जादू टोना, गंदे काम, लुचपुन, ये सारिया चीज़ां की है? कहता शरीर के काम आ। इसलिए इन्हां सारिया चीज़ों तो अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के सामने की चढ़ाओ? की चढ़ाओ? बलिदान चढ़ाओ। की चढ़ाओ? याद रखो, तुम चर्च में आए हो बलिदान चढ़ाने के लिए अपने आप को। प्रभु मैं तेरे सामने आया अपना आप लैके, ते जे तुम पवित्रताई विच आए हो प्रभु ग्रहण कर लेगा। हालेलुया। प्रभु जब ग्रहण कर लेगा तो याद रखो अभिषेक आना शुरू हो जाएगा। अभिषेक कदी भी बिना बलिदान दे नहीं आता जी। यीशु मसीह 40 दिन की कर रहे ही? प्रार्थना च की कर रहे ही? वो प्रार्थना ते कर रहे सी, पर लिखा पवित्र आत्मा यीशु नूं जंगल विच लैके गया जिथे शैतान तो की होवे? परीक्षा होवे। परीक्षा इन्हां गल्लां च ही, खाण पीन पहनन और बहुत सारियां इदां दियां संसारिक दियां चीज़ां तो शैतान ने परखना चाहया प्रभु यीशु नूं, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप नूं पवित्रताई च रख के पिता दे अगे अर्पण कीता। 40 दिन जद प्रभु यीशु मसीह शैतान दे नाल इह परीक्षा दे विच लड़दा रहा, जित्या भी, और लिखा जब वापस आया तो सामर्थ दे नाल की ही? भरपूर ही। जद तुम परीक्षा विच सफल हो जाओगे, सफलता पाओगे, तादी सामर्थ आऊगी। सामर्थ जिहड़ी तुहानूं शैतान उत्ते फतहमंद कर देगी। हालेलुया। शैतान दे कम्मां नूं नाश करन वाला बनाएगी। याद रखो, बिना पवित्रताई दे सामर्थ पाउणी औखी जे, ते जे मिल गई तो फिर वो सामर्थ तुहानूं खत्म कर देगी। वो सामर्थ तुहाडा, याद रखो, वो सामर्थ पा के भी बंदा नाश हो जाएगा। इसलिए बिना पवित्रताई दे बगैर जिहड़ी सामर्थ हुंदी है उहदा बंदे नूं लाभ नहीं आ। याद रखना, इसलिए वो सामर्थ ते ठीक आ, पर ज़्यादा टाइम दे लई नहीं होएगी। वो बाद दे विच वो बंदा बैकस्लाइड अगर हो गया, पर प्रभु डिग्गियां नूं चुक देगा। वो गल वक्री है कि वो डिग्गियां नूं चुकदा है, पर जिहड़ा उठना चाहेगा प्रभु उहनूं ही चुकेगा। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिहड़ा उठना चाहेगा ते जिहड़ा उठना ही नहीं चाहेगा, जिहड़ा कहेगा मैं पाप च ठीक हाँ प्रभु, मैनू लोड़ ही नहीं इत्थों दलदल चों निकलण दी, ओनू कदी प्रभु कड्डेगा भी नहीं। याद रखना। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिहड़ा कहेगा प्रभु मैनू कड्ड इत्थों, मैनू कड्ड इस बदी चों, इस गुलामी चों, इस जुए तो, लिखा पुकार ते मैं तेनू उत्तर देंगा, छुड़ावांगा, संकट तेरे मैं की रवांगा, नाल रवांगा, तेरी इज्जत नूं वधा देवांगा, तेनू मुक्ति दे दर्शन विखावांगा। पर पुकार, जीवित बलिदान चढ़ा पहला। हालेलुया, हालेलुया। जीवित बलिदान अपने मन दा, शरीर प्राण आत्मा दा चढ़ाओ प्रभु के सामने। इसलिए कलीसिया चाहे हैं कि अपने आप नूं करिए
ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੜਾਈਏ? ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇਗਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਧਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੁਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਅਗਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰ? ਪਿੱਛਾ ਕਰ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ। ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੈਲਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ। 3.5 ਸਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਰਕੁਸ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣ? ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਰਹਿਣ? ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਮਰਕੁਸ 3 ਅਧਿਆਏ 13। हाँ 13। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वह उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ साथ रहे। ओदे की रहन? साथ साथ। प्रभु यीशु दे की रहन? साथ के साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार अपने पास रखें। हालेलुया। हालेलुया। देखो, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭੂਤ ਕੱਢੋ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ? ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਤਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਮਰਥ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਦਾਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਪਰਿਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੋਸਟਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬਿਨਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਓਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਤ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂੰਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਆਪਣੇ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ? ਔਖਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। तो प्रभु यीशु ने भेजा फिर उन्होंने। हालेलुया, हालेलुया। सोचो तुसीं कि शैतान इन्ना हैवी हीगा कि पतरस तक नूं उन्हें भरमाया, पतरस तक नूं, ठीक है, यहूदा ते समा ही गया ही ना। ते इसे लिए याद रखो कि जदों तुसीं पवित्र आत्मा दे बगैर सेवा करने की कोशिश करते हो, सेवा करनी आ
ਪਰ ਇਹ ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੇ ਦੇ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੀ ਔਖਾ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚਣ 'ਚ, ਬੋਲਣ 'ਚ, ਵੇਖਣ 'ਚ, ਜਾਂਚਣ 'ਚ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਾਈਨਰ ਕਾਲਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ 'ਚ 5 ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਜ ਬੋਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੰਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੱਢੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਓ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਜੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਈ ਆ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਕੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ
ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਵੇਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰਾ ਵਿਵੇਕ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਖਿਆ, ਆਦਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕੀय ਸੇਵਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਜੇ ਕਿਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਭਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਜਾਏ ਆਪ ਦਾਸ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹੀ ਵਰਤਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਮਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮੇਨ ਸਪਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆ, ਕੀ ਆ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀਗੇ। ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਗਰ ਸਿਪਾਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਫੌਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ।
ਸਭ ਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ। ਕਿਸਾਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੱਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਲੜ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇ ਉન્નਤੀ ਤਦ ਹੀ ਪਾਊਗੀ ਜਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿੱਧ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ। ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੀ ਕੀ ਚੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਆ? ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਆ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਵਾਂਗੂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੇਵਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਉਣਾ, ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਚ ਲੜੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਇਹ ਮਸਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਭਿਚਾਰ 'ਚ ਡੇਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਾਊਦ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਮਸਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਏਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਬਣ ਕੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਫੇਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੋਹਨਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 12 ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਚੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਰਫ 12 ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 12 ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ 12 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਹੈਲਪਰ ਬਣੋ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ? ਨਾਲ 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 ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਗुवों के क्या रहो, ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਮਸਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਏਲੀਆ ਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਏਲੀਆ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਏਲੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ प्रभु दे। इसलिए कहना जो सेवा प्रभु ने तुझे दी उसे मनुष्यों की नहीं वरन प्रभु की जानकर करो। किदी सेवा? परमेश्वर की। पढ़ो मेरे नाल कुलसियों दी पत्री Thank you Jesus, hallelujah. Yes, 3 अध्याय 23 आयत पढ़ो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। किदी सेवा करते हो? कहंदा मनुखा नूं विखाउण लई थोड़ी करनी है। कहंदा ऐसे लिए की करो, प्रभु तो मिरास मिलनी तुहानूं। कहंदा मनुष्यों के लिए नहीं, पर किदे लिए करदे हो? प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु मसीह लिए करदे हो। सब बोलो हालेलुया। प्रभु दी सेवा कर रहे हो, इसलिए 4 दी 17 पढ़ो। और अर्कफियुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी से पूरी करना। सावधानी दे नाल की करो, इस सेवा नूं पूरी करो। शैतान नहीं चाहेगा तुसीं कदी भी सेवा करके रिवार्ड पाओ, मिरास पाओ, बरकतां पाओ, हासिल करो ब्लैसिंगां नूं। प्रभु च वाधे जाओ, प्रभु दे करीब आ जाओ, होर भी ज़्यादा मनुखता दी सेवा करो, दुनिया नूं आज़ाद कराओ, खुदा दे हजूर च लैके आओ। वो नहीं चाहेगा, तुहानूं सावधानी नाल सेवा करन तो रोकेगा पूरी। शैतान रोकेगा कि बंदा सावधानी ना किते सेवा ना पूरी करके सफल हो जाए, रोकन की कोशिश, उलझा देगा तुहानूं। पर मैं कहना तुहानूं प्रभु दा आत्मा सिखाएगा। अगर तुसीं वचन सीख रहे हो, इत्थे चर्च च आके सीरीयस हो अपना जीवन प्रभु नूं देण दे लई, ते मैं कहना फिर बहुत बरकत पाओगे तुसीं। आमीन। फिर अपने आप ही परमेश्वर तुहानूं बरकत ते बरकत दिंदा जाएगा। पर आलसी ना बनो, ढिले ना पवो। कई लोग अगर एक पड़ोसी का घर आ है ना, आ पड़ोसियों का घर है, तो दूजे पड़ोसियों का घर आ, ठीक है, इत्थों इत्थे भी नहीं आते बंदगी च। ते प्रार्थना भावें मैं कहना कि जो मर्जी हो जाए, तुसीं मंगोगे ना, प्रभु नूं कहोगे, प्रभु कहेगा बेटा बंदगी की लोड़ आ तैनूं, संगति की लोड़ आ तैनूं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग रात नूं अगर शाम का टाइम है मीटिंग का, तो मैं अज तक कई चर्च के परिवार इदां दे वेखे आ जिहड़े कदी भी किसी दे घर बंदगी च नहीं जाते, ते आप कह दिंदे आ सारियां दे घरां च कि साडे घर की आयो, बंदगी ते आयो। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो बीजोगे वो वड्डोगे।
ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਡੋਗੇ। ਵੱਡੋਗੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੰਨਾ ਨਬੀਆ 7 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 84 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਰੋਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ, ਉਧਾਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਦਲੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਦਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੱਖੋ ਨਾ 7 ਰੋਜੇ, ਰੱਖੋ 3 ਰੋਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊ ਫਿਰ ਕਿਉਂ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰੋ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਦਵਾਂ ਉਧਾਰ ਮੁਕਤੀ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਜ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੀ। ਰੋਜਾ ਕਿਦਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਘੰਟੇ ਐਟਲੀਸਟ 5-6 ਘੰਟੇ ਰੋਜੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰੋਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਪ ਜਿੱਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜੂਆ ਟूट ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੂਆ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੋਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ? ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਚੜਾ, ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੇ। ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਚੜਾ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਸਕਾਲਰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੇਟਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਇਸਹਾਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ? 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ 1 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਅਜੇ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸਹਾਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਬਸ ਸੁਰਾ ਫਿਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੱਚਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲੇਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ 1 ਹੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਮੇਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਆਮੇਨ। ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਤਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾੜਨਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਂਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੜੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੇਵਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਦ ਗਏ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੈਨ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਯਾਰ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀ ਵਾਲੇ ਜੇਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਕੀ ਆ 10 ਦਾ ਆ, ਪਰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਆ ਦਿਲ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਚਿਰ ਦੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰੇ 20 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਕੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ 2 ਪੈਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਧਾਰ ਕਹੋ, ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੀਜ ਬੋਵੋਗੇ ਤੇ ਵੱਢੋਗੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਫਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸਬਾਨ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ। ਉਸ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਆਫਰਿੰਗ ਕੱਲੀ। ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਿਫਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਆ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚ ਕਿ ਝੂਠ ਆ? ਸੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ ਵੀ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵਾ।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ 10 ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਧਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤੂੰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਗਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਣਦੇ। ਤੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਪਾਦਵਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਠੂਆਂ ਨੂੰ ਫੇਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਠੂਏ ਤੇ ਸੱਪ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਵਿਆਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਨਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਪ ਤੇ ਠੂਏ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਧੋ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। Thank you, Jesus. Hallelujah. Mana rasha kadara barianda la brozeke tere berianda mana rakha. Yes, yes, yes. Hallelujah. ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਬ੍ਰੋ ਮਨਾ ਰਜ਼ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੇਸ਼ਹੰਦ ਰਬਾਕਾ ਤੇਰੇ ਬੇਰਿਆੰਦ ਨਮਾ। कहो आज खुदावन नूं कि प्रभु मैं जीवित बलिदान चढ़ाना हाँ तेरे सामने। आत्मिक सेवा है प्रभु मेरी, इनू कबूल कर। हालेलुया। और अनुग्रह मंगो कि तुहानू हर एक ऐसी मुसीबत परेशानी तो जद बचांदा आया है, ते प्रार्थना करो, अनुग्रह मंगो कि परमेश्वर की सेवा करन दे जोग बनो, ताकि वो सब जो परीक्षा च पए आ, मुश्किलां च फसे आ, प्रभु दे नाल जोड़ सको तुसीं उन्हां नूं। तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए सब खड़े हो जावांगे अपने स्थान दे। प्रार्थना करो, अनुग्रह मंगो परमेश्वर दे कोलों। परमेश्वर दा पाक रूह तुहाडी अगवाई करेगा कि तुहाडे उत्ते ओ अभिषेक नूं पाउण दे लई तुसीं अगे वधदे जाओ। अगवाई करेगा पाक रूह, जिस तरह यीशु मसीह दी अगवाई कीती, परीक्षावां चों निकलिया प्रभु, और लिखिया अभिषेक पा के शैतान दे कम्मां नूं उहने नाश कीता। यस, thank you Jesus, 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 thank you Lord। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। रे माना राका तेरे बे ले ब्राबा शाका था रबा रियाका था रबा नमा। इसे लिए जिस तरह मैं दस्या कि वॉलंटियर भी आडी ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਲੇਬਰਾ ਬਰਾਕਾ ਦਾ ਨਾਮਾ ਸ਼ਾਕਾ ਦਾ ਰਬਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। सेवा वाला मन मंगो प्रभु दे कोलो, प्रभु मैनू तैयार कर तेरे राज वास्ते, हालेलुया, मैं कुछ कर सका। रे बाला बा शांदा रबा रियामा न रबा बता रबा शेके तेरे बेरे बे ले बा रकाता रबा शाकाता रबा लबा रूमंदा रबा तेरे बे का सकता लबा रकाता रबा ले मना रोको तो रबा बजाकता रबा शेके तेरे बेले बे के तेरे बिरियांदा नमा शाला बता रबा। प्रार्थना च वधो, प्रार्थना च रे बाबा शामांदा रबा। आज जो सारे सप्पां ते ठूयां नू फे देवेगा, शैतान नू तुहाडे पैरां दे थल्ले लताड़ देवेगा जो। हालेलुया। रे बाबा शांदा ला रागा तू ना मा कता ना मा संदा ला बा कती री बा कता बका शकता रबा कता रबा कती री मा मा रागा ता रबा शांदा रबा रीमा ना मा कतू री बा ना मा संदा रबा शेके तेरे बेरे बे रीमा ना रोगा ता रबा शेके तेरे बे के तेरे बेरी अंदा रबा बा Leborozo koto rabala rakata rababa shakata rababa rianda lavali ria mando rozobati rabaka lebarakata raba shakata raba sekete rebele bele rianda lavala rakata rababa shakala rababa limon rokoto rababa sakata rababa shekete rebele bele rianda lavala rakata rababa limon rokoto rababa sakata rababa siya laman rokoto rababa। Yes Lord Jesus, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਬੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਤਰ ਆਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਬੋਲੋ ਰੋਕੋ rababa sakata rababa babarianda la rabaka तेरे पे अभिषेक कर प्रभु एक एक जन को अपने कामों के लिए अपना हाथ बढ़ाइए। अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपना हाथ बढ़ाओ प्रभु जी, हालेलुया। छू लीजिए राबाबा रियांदा ला राबा तोरे बे शेके तेरे बे रे बे लेब्रा काता रबा साकाता रबाबा लेबाना राकाता रबा शेके तेरे बे ले बे रियांदा ला बा रिया मंदो रोमोनो रोको तो रबाबा लीमन रुका की रबा सांदा ला रबाता नमा। ताली बजा के तारीफ करो सब जन, हालेलुया। प्रभु को माला मांदा बाला बाला रकता रबा शकता रबा बाला रकता रबा के तेरे बेले बे के तेने मेने मेने रियांदा ला बा कता रबा बाला रकता रबा बाला रकता रबा रकता रबा रकता रबा रका बी filled in the name of Jesus। आमीन। पाक रूह दे नाल भरपूर हो जाओ। यस आमीन। मसा दे नाल आमीन। पाक रूह तानू भरे मैं कह रहा हां अपनी सामर्थ दे नाल री बाबा बाबा रका। यस 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 हालेलुया। शैतान तेरा कोई इख्तियार नहीं है ना दिया जिंदगियां च। मैं आज्ञा देना तन्नू राइट नाउ बाहर आ। यस आमीन। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। लेबरे के थे रेबे के थे बेरे के थे बेके रियांदरा बाती रमा शांदा रबा आउट ऑल द डेमोनिक टुटन सारियां बदरूआं दे। यस आमीन। ले बोलो रोको तो रब अपनी गलतियां गुनाहों नु मान के छड्डन दा देने आ। ले बाला रखा दा रबा ला रबा दा रबा ला रबा दा रबा ला रगा दा रबा चंगे हो जाओ। हर एक प्रॉब्लम को, हर इशू को, हर दर्द पेन बीमारी तानू छड़ दे यीशु मसीह नाम दे विच, यीशु मसीह दे नाम दे विच। प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच चंगे हो जाओ। हर तरह की बीमारी तो छुटकारा पाना तुहाडे हाथ विच। विश्वास करो, विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। चंगे हो जाओ यीशु मसीह दे नाम च। रिसीव करो चंगाई नु चंगाई नु चंगाई नु चंगाई नु चंगाई नु चंगाई नु चंगाई ਤੁਹਾਡੇ शरीर च आ जावे यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन। छुटकारा हो जावे यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन। छुटकारा हो जावे यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन। छुटकारा पा जाओ यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रास्ते खुलन यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन। हर एक बुरा स्वभाव लेके आने वाली आत्मा, कड़वाहट, क्रोध लेके आने वाली आत्मा तानू छड़ दे यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया। यस 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 लावा लाबा शानदार रबा फ्री हो जाओ यीशु मसीह दे नाम विच। आजाद हो बुरे स्वभाव तो, व्यभिचार दे विचारां तो, ख्यालां तो, स्पिरिट्स हर तरह दे बुरे विचार दी शक्ति तुहाडे तो टुट जाए यीशु दे नाम विच। हर अनक्लीन स्पिरिट तानू छड़ के चली जाए राइट नाउ यीशु मसीह दे नाम च। मैं आज्ञा देना निकल जाए हर एक अंधकार दी आत्मा। लेबो रोको नशा जादू टोने टुटन
ਬੰਧਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ Amen. ਤੋੜੋ 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 ਰਸੀਵ ਕਰੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਸੀਵ ਕਰੋ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੀਵ ਕਰੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ Release in the name of Jesus. Amen. Release in the name of Jesus. Yes, amen. Release in the name of Jesus. Amen. Release in the mighty name of Jesus. Amen. Receive karo. Receive it in Jesus' name. Receive it in the name of Jesus. ग्रहण करो इन्हें यीशु दे नाम विच ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Amen. ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ Amen. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਕਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ Yes, amen. ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੋਂ Yes, ਤੁਹਾਡਾ amen. ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ Amen. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ Amen. ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਔਰ ਘਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Amen. ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ Yes, ਕ੍ਰਾਈਸਟ amen. ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ ਆਫ Yes, ਜੀਸਸ amen. ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Amen. ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ Amen. ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ Yes, amen. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਯੈਸ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ Yes, amen. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸਵਰੂਪ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ Amen. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, ਗਵਾਹੀ ਦੇ Lord. ਸਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਘਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ Amen. ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਸੀਵ Yes, ਕਰੋ amen. ਰਸੀਵ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰਸੀਵ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ Amen. ਰਸੀਵ ਕਰੋ ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉद्धार ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ Amen. ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ Yes, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ amen. ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੋਗੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ Yes, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ amen. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Amen. ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ Yes, ਕਿ amen. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੋ Amen. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰਿਸੀਵ ਇਟ Yes, ਗ੍ਰਹਿਣ amen. ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ Yes, amen. ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਵੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪਿਤਾ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Yes, amen. ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਰਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ Yes, ਜਿੰਨੇ ਵੀ amen. ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਭ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਪਿਤਾ Yes, amen. ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ Amen. ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ Yes, ਤੁਹਾਡੇ amen. ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ Amen. ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ Amen. ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਪਾਉਨੇ ਆ Amen. ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਸਭ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਆਪਣਾ ਟਾਈਥ ਦੇਂਦਾ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੀ ਬਾਬਾ ਰਖਾ ਸ਼ੇਕੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ